नमस्कार। सुना पिला पिला मानक पाई एमिति एक सुंदर प्रयास तांको लोकलोचन को आनिबा पाई एक भिन्न प्रचेष्टा। बंधु आपण जानिछंती ए सृष्टि रे एमिति बनमल्ली अछंती तांको लोकलोचन को आसीबा टिकिए कष्ट होई जाए। कौनसी कारणवशतः सेमाने समाजर मुख्य स्रोत को आसी पारंती नाही। दली चकटी हेई से बासना सेमती बण भितर ही रही जाए। किंतु बंधु आज आमे आपण मानकु एमिति गोटे नुआ वीडियो देखैबु जेउथिरे देखिबे साधारण घरर गोटे पिला किभଳି भावरे तार निजर अक्लांत परिश्रम फल तार निजर चेष्टा फल आज समस्तंकर प्रिय भाजन हो पारिछंती। एमिति समाजर अनेक डेंगा डेंगा लोकंकु तळकु पकाई जणे बामन हेले मध्य चांद को हाथ बढ़ाइबा पाई प्रयास करिछंती। केवल प्रयास करि नाहंती बंधु, सफल मध्य होइछंती। आउ आदौ डेरी करबानी तांको सहित आमे निश्चय आज कथा हबा। से होउछंती महाकल्पड़ा ब्लॉक रो पिता मनोज कुमार राउत एवं मिनती सुंदर रायंकर सुपुत्र जहाँको ना होछि शुभम ज्योति राउत। तांको सहित आमे आज सुना पिलारे आमे कथावार्ता हबा। ताले आसंतु आउ विलंब करबानी तांको आज कार्यक्रम को स्वागत करिबा। शुभम ज्योति राउत एमती गोटे सुंदर ना बापा माँ देइछंती ना नहीं। तेणु आज जेकोसी गणमाध्यम देखिला परे तुम विषय चारिआडे चर्चा आ समस्ते भी भल पाइबा दौरान अनेक अंचल शुभेच्छार सुओ आसुंच। तेणु मेट्रिक परीक्षा तुम सर्वोच्च नंबर रखी सफल होइछ बोली आज जगत जानी। मु भावुची यह तुम जीवन रे जहाँ आशा करि नथिबो ताठारु बड़ तुमको लगुथिबो आ तुम भी बहुत खुशी अनुभव करुथिबो। ताहले खाली एठी आमे टिके कहि रखिबा जे आज ये जो गोटे नुआ प्रकार सफलता पाइल एथिरे तुमको कौन अनुभव होछि? निश्चित भाव में बड़ सफलता पछरे तो अनेक मानकर अवदान अच्छी। निश्चित भाव में सफलता प्राप्त करिया परे खुशी लगुच। केवल पाठ पढ़ी भल नंबर रखीदेले या तो खुशी कुआ जाएनी। जीवन में अनेक किसी स्वप्न भी थिबो, अनेक किसी आशा भी थिबो जे भविष्य रे केमती पाठ पढ़ी आगो को जिबा किंबा आउ किसी नुआ करिवार इच्छा। तेणु एठी पचारि बुझिबा जे पाठ पढ़ी भविष्य रे आगो को जाई कौन करिबा पाई तुमर इच्छा? भविष्य रे प्रथम जने सुनागरिक तथा जने भल मनुष्य सेवार लक्ष्य रही। ता सहित प्रशासनिक सेवार योगदान करी समाजर जनमंगलकारी कार्य निजको नियोजित करिवार लक्ष्य रही। प्रशासनिक सेवार निजको नियुक्त करी जनमानसर सेवा करिबा पाई इच्छा रखिछंती शुभम ज्योति। शुभम ज्योति आउ गोटे सुंदर कथा कहउथिले जे गोटे भल मनीष हबार मु आशा रखिछि, भल नियुक्ति नुहे। तेणु मो कहिबार कथा जे आमे निहाती गाउली अंचल रे बढ़ीछे। साग पखाळ आउ आंबुल खटा टिके कलम साग भजा टिके केतबेले थिबो नथिबो। पुणी गाउली बापा माँ सेमिति बड़ चाकरी करि नांती कि अधिक रोजगार भी बापा माँकर नुहे। तेणु या भितर तुमर कोन आगरु भाबिथिलो जे मते एमती गोटे सफलता मिलिबो आगको? निश्चित भाव में गोटे बड़ सफलता पछरे तार पृष्ठपटिकार अनेक जनकर अवदान थाए। से निमंते मोर विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा अन्यान्य मोर परिवार समस्त बंधु माने समस्ते मते निमंते उत्साहित करते प्रेरणा जगाई मत मैट्रिक परीक्षा भल कर पाथ्य करी मु अग्रसर होती और सफलता मिल पारी। अच्छा, मैट्रिक परीक्षा बहुत गुड़ाए सब्जेक्ट थिला। आमे जानिचो गोटे गोटे पिलांकर गोटे गोटे स्पेसिफिक रुचि थाए। कई कई मैथमेटिक्स पढ़ा भल पाती, कई कई भाषा पढ़ा भल पाती। सेमिति तुम मैट्रिक रे क्यों पाठ प्रति तुमर गोटे वीकनेस थिला बा क्यों पाठ प्रति तुम गोटे बढ़िया रुचि रही थिला? गोटे बगीचार तो गोटे प्रकार फूल रही बगीचा सुंदर देखा जाए था। विभिन्न प्रकार फूलर सम्मिश्रण में बगीचाटी सुंदर देखा जाए। ठीक से परी माने मैट्रिक परीक्षा किसी बड़ करने प्रति विषय को सामान ध्यान देवाक पड़ो। तेणु मु जहाँ करे कि माने जो सब्जेक्ट मोर भल हुए ताकू अल्प समय दिए और जो सब्जेक्ट मोर टिके वीकनेस रही जाए ताकू बेसी समय दे तार डाउट क्लियरेंस करने चेष्टा करे। एमती गोटे कथा शुणा जाए समाज रे जो मनकर गणित भल हुए, जो मनकर विज्ञान भल हुए से माने टिके टैलेंटेड पिला बोलिक विवेचित होती। विशेषकर गणित पाठ को बा विज्ञान पाठ को पाठर आधार बोलिक विचार को कहीं कहीं नियंती, समस्ते नुहंती, कहीं कहीं नियंती। किंतु तुम दृष्टिकोण रे तुम्हें ए बाबद रे कौन कहबो? तेणु विज्ञान गणित निश्चित भाव में पाठ्य कौशलार गुरुत्वपूर्ण अंग। ए विचित्रता ना ता सहित ए दुईटी विषय व्यतीत अन्य जो
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ମାର୍କ ରଖିହେବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମରୁଚି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା, ଯେଉଁଦିନ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରିଲା ରେଜଲ୍ଟ, ସେଦିନ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଥିବ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଶାପୂର୍ବକ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ, ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ଟପର ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଶାପୂର୍ବକ ହେଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ମାନେ କୋଉଠି ଆଉ କମି ରହିଗଲା ନା କ'ଣ କେମିତି, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବା। ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସ୍କୋର ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସାରା ମାର୍କ ରଖିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ୱାଣ୍ଟିଂ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ 90% ନମ୍ବର ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନମ୍ବର ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଯାହା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବା ଯେ ଏ କଥାଟି ତୁମର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଲିଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ, ସେଇ କଥା ଟିକେ କହିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେ ମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁନାହିଁ। ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଅଧପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତି, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଜଗତରେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ନଥାଏ। ତୁମେ ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି କି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏହାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଟିବି, କାରଣ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ମାତ୍ର ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ତଥା ମାନେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାହା ପାଠପଢ଼ା ଯଦିଓ ଟିକେ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଗ୍ରହ ରହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯା ମନ ଯେମିତି ତା ମନ ସେମିତି। ଆମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିବା, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିବା, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଠି କିଛି ଫରକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ରହିଗଲା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛେ, ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବା? ସେମାନେ ତୁମକୁ ପାଠପଢ଼ାର କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ କରନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋର ପିତାମାତା ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି
ମୋ ମାମା ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲା ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିଆରା ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବ ସେ ତାକୁ ସେତେ ଭୁଲିଯିବ। ବାପା ମା ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ସତରେ ତୁମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଅ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଅ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ତୁମକୁ ଆଜି ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ରହିବ ନା ଅଣଦେଖା ରହିବ? ନା, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ମନନଶୀଳତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସହଯୋଗିତା, ଏହିସବୁ ମାନେ ଗୁଣ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କଠୋର ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ କଥାରେ କହୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଜରାଶ୍ରମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦେବାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାଟି କାଠ ପଥରର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦରରେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇ ତୁଳନାରେ ଜରାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଶୀର୍ଷକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତ ଅନେକ ସମୟ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁନାପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୁନାପିଲାର ଆଖ୍ୟା ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ସେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଏମିତି ଚଢ଼ିଯାଉ, ବଣମଲ୍ଲି ହୋଇ ସେ ବଣରେ ଆଉ ନ ରହି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ଏ ମାଟି ମାର ନାଁ ରଖୁ, ଏତିକି ତା ପ୍ରତି ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହି ରଖିବୁ, ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଆମେ କହି ରଖିବୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିର ଗୁଣକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଜିତିବା ହାରିବା ସବୁ ଥାଏ, ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୟ ରଖି, ଆମେ ଯଦି ଆମ ନୀତି ନୈତିକତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେମିତି କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ମା ଢେର ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଛକ ବଜାରରେ ଏଣେ ତେଣେ ନ ବୁଲି ଯଦି କିଛି ସମୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆଦୌ ଅଧିକ ସମୟ ନେବୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନାପିଲା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।